पिटरसन र बिसनले डिस्क्राइब गरेका थिए FUO लाई. FUO भनेको भन्नलाई fever should be more than 100.4 degree Fahrenheit. Number one criteria. And number two criteria is the duration of the fever. It should be more than 3 weeks. त्यो भन्दा पहिलाको स्लाइड यो लास्ट तिर भयो सुरुबाट. ओके म नेक्स्ट स्लाइड भन्दै जान्छु नि चेन्ज गर्दै जान्नु ल. म यता स्लाइड क्लोजै गरिदिन्छु. सो fever should be first criteria for FUO. Fever should be more than 100.4 degree Fahrenheit. And the second criteria is should be more than 3 weeks duration. And third criteria is the diagnosis is not yet established. Even after patient is admitted for a 1 week in hospital, and we have done thorough investigation by admitting that patient, and still we did not get that diagnosis, the accurate diagnosis. So that is FUO. Right? So FUO vanalai fever, first fever in fever should be more than 100.4 degree Fahrenheit, and duration should be, and diagnosis is not done even after 1 month of investigation in a hospital setting. And there is another second operational difference, that is degree Fahrenheit, more than 8 days duration, in which diagnosis is not done even after initial OPD or hospital evaluation. And the evaluation ma ke hunu parcha, history and thorough history taking, examination and lab investigation. Okay, next slide. So what are the most commonest cause of FUO? So most commonest cause, around 51%, 50% are due to infectious cause. Can you press again? Next. So most commonest cause are infectious. After infectious cause, the other commonest cause are rheumatologic, neoplastic disorder, and in 23% of cases, even there is no diagnosis, and fever will subside before we can even make a diagnosis. And so among those infectious causes, most commonest causes are like in our parts, in Nepal, like the most commonest causes are like bacterial endocarditis, which may be secondary to streptococcal infection, or typhoid fever, or scrub typhus. These are the commonest cause. And some other commonest cause, like if there is a fever of chronic fever, we say, fever persisted for more than 1 month, then you can also suspect tuberculosis, liver abscess, osteomyelitis. In this patient, fever will be of low grade but persisting for longer period. And among viral infection, the most commonest cause are Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, and hepatitis. And those patients who usually come from Tarai, in those children, the commonest causes are like if fever is there for more than 5 days, then we can even suspect malaria and Kala-Azar. And so whenever you see any children with prolonged fever, prolonged fever more than our definition ma chai more than 3 weeks bhaन्छौं. So any child you see with this prolonged fever, first you have to rule out infectious cause, because that is the most commonest type. Once infectious cause has been ruled out and still we don't know the diagnosis, then we go for the other causes like autoimmune cause. Autoimmune cause, most commonest cause is JIA or SLE, Kawasaki disease. And even autoimmune disease is also ruled out, then we go for malignancy. And among malignancy, the most common childhood malignancy are leukemia, lymphoma, and neuroblastoma. And there are some other rare causes. In our end of the slide, we'll discuss what is drug fever and factitious fever. These are also some rare cause of FUO. So how will you approach a child with fever? So कुनै पनि एउटा बच्चा fever लिएर आएको छ भने how will you approach? So first of all, we should know the height and duration pattern. भनेपछि फर्स्ट कति duration को छ र सेकेन्ड fever कस्तो छ, high grade छ कि low grade छ. किन जरुरी छ भने if your fever is high grade, especially typhoid fever भयो, scrub typhus भयो, meningitis, मैले अघि infectious cause of meningitis भनेको थिएन, that is also one of the infectious cause, common infectious cause. So यस्तो डिजिजहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो फिभरहरु हाई ग्रेड हुन्छ, but if patient is of like diagnosis is of Kala-Azar, then patient will present with low grade fever and associated symptoms
लाइक एसोसिएटेड सिम्पटममा सोध्ने हैन, जस्तो कमन डिजिजहरु जस्तो कि टाइफाइड भयो, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस, तिनीहरुमा के हुन्छ, फिवर इज एसोसिएटेड विथ मोस्टली जीआई सिम्पटम्स. सो कमन सिम्पटम्सहरु के छन् त, फिवरको बारेमा मात्र सोधेर भएन कि फिवरसँग हुने अरु कमन सिम्पटम्सहरु के छ त, तिनीहरु पनि सोध्नु पर्यो. कहिलेकाहीँ फिवरले मात्र हैन कि हामीलाई त्योसँग हुने अरु सिम्पटम्सहरुले, जस्तो कि काठमाडौँमा बस्ने कुनै पनि पेशेन्ट हैन, इफ दे प्रेजेन्ट विथ फिवर, एब्डोमिनल पेन, भमिटिङ, डायरिया, वी थिंक अफ अ टाइफाइड फिवर हैन. तराईबाट आयो, फिवर छ, र्यास छ, एब्डोमिनल पेन छ, लिभर पाल्पेबल छ भने वी थिंक अफ मलेरिया. सो बाई एसोसिएटेड सिम्पटम्स अल्सो यु क्यान क्लासिफाई द डायग्नोसिस. और अदर भनेको कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम, जस्तो कि फर इक्जाम्पल यु क्यान टेक अ ट्युबरक्लोसिस हैन, पेशेन्टले फिवर भनेको हुन्छ तर उसको अझ मेन हिस्ट्री के हुन्छ त, वेट लसको हिस्ट्री दिएको हुन्छ हैन. सो कन्स्टिट्युसनल सिम्पटमहरु हैन, जस्तो फिवर विथ वेट लस, थिंक अफ अ ट्युबरक्लोसिस. और फिवर विथ वेट लस, बोन पेन हैन छ भने थिंक अफ अ ल्युकेमिया. सो यस्तो कन्स्टिट्युसनल सिम्पटमहरु. अरु कमन सिम्पटम्सहरु, म्यानिफेस्टेसनहरु के छ, क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन त्यो पनि जान्न एकदम जरुरी. र अर्को भनेको स्वेटिङ. स्वेटिङ चाहिँ किन जरुरी भनेको, मोस्टली बच्चाहरुलाई फिवर आउँदाखेरि, फिवर कम भएपछि हल्का स्वेटिङ हैन हुन्छ, तर स्पेशली इन केस अफ मलेरिया हैन, मलेरियामा के हुन्छ, देयर इज अ प्रोफ्युज स्वेटिङ हैन. मदरले भन्छ कहिलेकाहीँ ज्वरो आउँछ तर खलखल पसिना बगेर पुरै लुगै भिजाउँछ भन्छन् हैन. सो यु हेभ टु थिंक अफ अ मलेरिया. सो त्यसमा फेरि हामीले फिवरको हामीले उसमा डिभाइड गरेको छौं हैन, इन्टरमिटेन्ट, रेमिटेन्ट, सस्टेन फिवर और रिकरेन्ट फिवर. रिकरेन्ट फिवर भनेको केही दिनको लागि फिवर सबसाइड हुने फेरि कन्टिन्यू हुने हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकरेन्ट फिवर भन्छौं है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो अर्को एउटा एप्रोच तरिका चाहिँ सिस्टमिक रिभ्यू भनेको चाहिँ कुनै पनि पेशेन्टलाई फिवर आएको छ भने अब हामीलाई त कज थाहा छैन के कज हुन सक्छ भनेर, सो सिस्टम अर्गान इन्भल्भमेन्ट हेर्ने हैन. कुनै पनि पेशेन्ट फिवर छ भने पहिला लङ्सबाट सुरु गर्ने, लङ्सको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन हैन, त्यसपछि कार्डियोभास्कुलर गर्ने, कार्डियोभास्कुलरमा कुनै इन्भल्भमेन्ट हैन, लाइक पेरिकार्डियल इफ्युजनहरु. अब फिवर छ, कुनै पेशेन्टहरु प्लुरल पेरिकार्डियल इफ्युजन लिएर आएको छ भने फिवर विथ पेरिकार्डियल इफ्युजन केमा हुन सक्छ त हैन, जस्तो कि ट्युबरक्लोसिसमा हुन सक्छ, एसएलई मा हुन सक्छ हैन, अथवा अरु इन्फेक्सियस कजहरु है. और सम अदर सिस्टम इन्भल्भमेन्ट लाइक लिभर हैन, किडनी, फिवर विथ किडनी इन्भल्भमेन्ट छ भने सिभियर सेप्सिसमा गएको हुन सक्छ पेशेन्ट. सो त्यसरी सिस्टम इन्भल्भमेन्टबाट पनि डायग्नोसिस पत्ता लगाउन सक्छ. अर्को एक्सपोजरको कुरा सोध्नु पर्यो. एक्सपोजरमा सबभन्दा पहिला मोस्ट कमन भनेको ट्राभल हिस्ट्री हैन. ट्राभल हिस्ट्रीमा अब त्यही स्पेशली अब ट्राभल टु तराई एरिया छ भने वी क्यान थिंक अफ अ मलेरिया, कालाजार हैन. ट्राभल टु फरेस्ट त्यस्तोमा छ भने यु क्यान थिंक अफ अ स्क्रब टाइफस हैन. और एक्सपोजर टु इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल लाइक इफ एनी पेशेन्ट हैन, जस्तो अहिलेको सिनारियोमा कसैलाई कोभिड भएको छ भने अब कोभिडलाई त हामीले एफयुओ भन्न मिलेन, सर्ट ड्युरेसनको हुन्छ, तर एफयुओ भन्नलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ एनी चाइल्ड हु इज इन्फेक्टेड विथ ट्युबरक्लोसिस or any adult who is infected with tuberculosis and child gets has a contact history, then you can suspect tuberculosis in that child. Or any surgery, कुनै सर्जरी गरेको छ, पोस्ट सर्जिकल कम्प्लिकेसन पनि हैन, फिवर पर्सिस्ट हुन सक्छ. और एक्सपोजर टु एनिमल और बाइट्स. एक्सपोजर टु एनिमल भनेको कहिलेकाहीँ एनिमलको एक्सपोजरले यो भाइरल एन्केफालाइटिसको प्रेजेन्टेसनहरु हुन्छ. और बाइट्स समटाइम्स रेबिज हैन, दे क्यान इभन प्रेजेन्ट विथ हाई फिवर. or drugs or medication like I mean end of the slide ma discuss garcha like drug fever bhaneko ke ho है. Okay, next slide. So अर्को एप्रोच मा चाहिँ फिवर छ, अब त्यसपछि पेशेन्ट कस्तो छ त, पेशेन्ट इज आइदर वेल एपियरिङ 2-3 weeks को फिवर छ तर पेशेन्ट कस्तो छ त, वेल एपियरिङ छ कि नन टक्सिक छ कि टक्सिक लुक छ. सो एपियरेन्सले हामीलाई भन्छ हैन कि पेशेन्ट कस्तो छ. आइदर पेशेन्ट इज अब टक्सिक लुक छ भने सायद पेशेन्ट सेप्सिसमा गइसकेको हुन सक्छ, तर पर्सिस्टेन्ट फिवर छ, 2 weeks को फिवर छ तर पेशेन्टमा त्यो टक्सिक लुक छैन हैन. पेशेन्ट फिवर कम भएपछि प्लेफुल छ, एक्टिभिटी राम्रो छ भने के जनाउँछ भने पेशेन्ट यस्तो सिभियर सेप्सिसहरुतिर छैन हैन. भनेपछि त्यस्तोमा इन्फेक्सियस कज लेस कमन हुन्छ हैन. मोस्टली अटो इम्युन कजहरु जस्तो कि जीआईए, एसएलई त्यस्तो टाइपको प्रेजेन्टेसन हुन्छ. अर्को भाइटल्स हेर्नु पर्यो हैन. भाइटल्स हेर्दाखेरि फिवर आइराछ भने भनौं न
फिभर आएको 10 days भइसक्यो, ब्राडिकार्डिया छ। नर्मली फिभर आएपछि के हुन्छ, टाकिकार्डिया हुनुपर्छ, तर फिभर आयो ब्राडिकार्डिया छ भने देन यु क्यान सस्पेक्ट टाइफोइड फिभर हैन। अथवा अरू डिजिजहरू फिभरसँग अरू भाइटल्सहरू कस्तो छ त, यो पनि हामीले टक्सिक नन टक्सिक अथवा सेप्सिसमा छ कि छैन भने छुट्याउनलाई हेल्प गर्छ। र अर्को भनेको ग्रोथ प्याटर्न, जस्तो कि अब मानौँ हामीले कुनै एक्जामिनेसन सबै गरिसके, इन्भेस्टिगेसन सबै पठाए हैन, तर हामीलाई डायग्नोसिस पत्ता भएन, तर अब यो 10 वर्षको बच्चा छ, 20 kg छ हैन। सो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त, स्पेसली इन केसेस अफ ट्युबरकुलोसिस, हामीले वर्कअप गर्दाखेरि पनि हैन, जो बच्चाहरूमा भनौँ न यस्तो इम्युनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रेनहरूमा कहिलेकाहीँ यस्तो टेस्टहरू हामीले गरेको मेन्टल टेस्टहरू नेगेटिभ हुन सक्छ। र चेस्ट एक्सरेमा टिबी हेर्न देख्नलाई त कहिलेकाहीँ लेट प्रेजेन्टेसन हुन्छ, अर्ली प्रेजेन्टेसनमा टिबी भन्न सकिँदैन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै डायग्नोसिस रुल आउट गरियो हैन, अझ पनि डायग्नोसिस भएको छैन भने भनौँ न पोर ग्रोथ हैन, अथवा हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ हैन, बच्चाको हाइट वेटहरू राम्ररी डेभलप भएको छैन भने देन यु क्यान डायग्नोज ट्युबरकुलोसिस। अर्को जहिले पनि जो पनि पेसेन्ट हैन यस्तो लङ हिस्ट्री अफ फिभर छ भने जहिले पनि जेनरल एक्जामिनेसन राम्ररी गर्नु पर्यो हामीले, पर्टिकुलरली स्किन एक्जामिनेसन। कहिलेकाहीँ हिस्ट्री भन्ने बेला मदरलाई चाहिँ यो सानो ऱ्यासहरू होइन, जुन कि सानो म्याक्लोपेपुलर ऱ्यास, म्याक्लोपेपुलर भनेको सानो रातो रङको कम खटेरा जस्तो उहरू डाबरहरू होइन, उनीहरूले नर्मलको रूपमा लिन सक्छन् त्यस्तो। यो त आइरहन्छ भाइरल फिभरको, कतिचोटि 3 चोटि फिभर पहिला पनि भएको थियो, यस्तो आएको थियो 2 दिन आएको थियो हरायो भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ यस्तो एफयुओहरूमा चाहिँ यो ऱ्यासेसहरूले हामीलाई डिफ्रेन्ट डायग्नोसिसहरू जनाउँछ होइन। सो द्याट विल डिस्कस हैन। लाइक अब त्यो फर्स्ट पिक्चरमा हेर, त्यो साल्मन पिङ्क ऱ्यास होइन, त्यो चाहिँ सिस्टमिक जेआइए होइन, सिस्टमिक जेआइए होइन। सिस्टमिक जेआइएमा के हुन्छ नि, बोन इन्भल्भमेन्टहरू भन्दा पनि तिम्रो फिभर विथ ऱ्यास प्रेजेन्टेसन हुन्छ होइन। फिभर भन्नाले यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, मोर देन 6 weeks ड्युरेसन हुनुपर्छ, र एज जिआइए भन्नाले एज अफ द्याट पेसेन्ट सुड बी लेस देन 16 years, र ड्युरेसन सुड बी मोर देन 6 weeks, र इफ एनी अफ दोज चिल्ड्रेन लेस देन 16 years प्रेजेन्ट विथ फिभर विथ ऱ्यास देन यु क्यान डायग्नोज सिस्टमिक जेआइए। अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर होइन, ऱ्यास छ होइन, बटरफ्लाई ऱ्यास भन्छ हामीले होइन, मलार ऱ्यास होइन, द्याट इज अ टिपिकल अफ एसएलई होइन। अब एसएलईमा अरू पनि प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ होइन, जस्तो कि डिस्क्वाइड ऱ्यास होइन, मलार ऱ्यास हुन्छ, डिस्क्वाइड हुन्छ, नेक्स्ट स्लाइड गर्नु, डिस्क्वाइड ऱ्यास हुन्छ। सो द्याट इज अ टिपिकल अफ एसएलई। अब यो पिक्चर होइन, आर्मपिटमा उसमा छ, यसलाई के भन्छ, स्कार भन्छ है, स्कार, ESCHAR स्कार। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कुनै पनि पेसेन्टलाई होइन फिभर आउनुभन्दा पहिला होइन यस्तो स्कार देख्यो भने द्याट इज अ प्याथोग्नोमिक अफ स्क्रब टाइफस। अब स्क्रब टाइफस कस्तो हुन्छ भने चाहिँ स्क्रब टाइफस को क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन भनेको टिपिकल अफ टाइफोइड फिभर, जुन जुन सिम्टम्स टाइफोइड फिभरमा हुन्छ त्यही सिम्टम्स स्क्रब टाइफसमा हुन्छ हैन। तर स्क्रब टाइफसको कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ टाइफोइड फिभरमा चाहिँ मोस्टली एट द एन्ड अफ द फर्स्ट विक बल्ल अरू अर्ग्यानहरू इन्भल्भ हुन्छ हैन, जस्तो कि इनिशियल प्रेजेन्टेसन जीआई सिस्टम भयो, आफ्टर एन्ड अफ द 1 week माइकार्डाइटिस हुने हैन, अझ झन् सिभियर खालको टाइफोइड छ भने इन्केफलाइटिस हुने प्रेजेन्टेसन हुन्छ। तर स्क्रब टाइफसमा चाहिँ अर्ली कम्प्लिकेसन हुन्छ, अर्ली नै पेसेन्टको लङ इन्भल्भमेन्ट हुने, पेरिकार्डियल इफ्युजन हुने हैन, फ्लुइड ओभरलोडको फिचर्सहरू आउने, र सम अफ द स्क्रब टाइफस दे विल प्रेजेन्ट विथ सीजर अन द फर्स्ट डे अफ फिभर है। सो whenever you see a scar, always think of a scrub typhus. अर्को एकदम कमन है यो बाहिर बाहिर विदेशमा त हैन, कावासाकी डिजिज भनेको एकदम कमन हो है। सो एनी चाइल्ड हैन हु प्रेजेन्ट विथ फिभर फर मोर देन 5 days हैन, र दो चिल्ड्रेन इफ दे हेभ एनी अदर 5 फिचर्स हैन, 5 फिचर्समा कुनै पनि 3 or मोर भयो भने कम्प्लिट र इनकम्प्लिट कावासाकी भन्छौँ है। कम्प्लिट कावासाकी हुनलाई 4 out of 5 हुनु पर्यो, इनकम्प्लिट कावासाकी हुनलाई any 3 features present, then you can label as a Kawasaki disease, जिनमा कि either bilateral non-purulent conjunctivitis अथवा red strawberry lips अथवा dry crack lips or strawberry tongue अथवा bilateral both swelling of bilateral upper and lower feet, र फोर्थ वन भनेको rash हैन, जुन कि त्यो ऱ्यास देखिरहेछ नि, त्यो रेडिस, कहिलेकाहीँ रेडिस ऱ्यास हुन्छ, कहिलेकाहीँ तिम्रो जस्तो एलर्जीको हुन्छ नि हैन, एलर्जिक टाइपको त्यो ऱ्यासहरू प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र फिफ्थ फिचर भनेको लिम्फेडिनोप्याथी।
सो यो 5 वटामा हैन कहिले पनि कुनै पनि 3टा फिचर्स छ र फिभर छ भने देन यु क्यान लेबल दैट पेशेन्ट एज कावासाकी डिजिज र कावासाकी डिजिज डायग्नोज गर्न किन जरुरी छ अर्ली नै डायग्नोज गर्न भने हामीले कावासाकी डिजिज डायग्नोज गर्नलाई भनौं न मोर देन 90 डेज लगायो भने त्यसको कम्प्लिकेसन एकदम हाई छ र कम्प्लिकेसन भनेको एकदम लाइफ थ्रेटनिङ हैन जस्तो कि यङ एजमा पछि गएर हार्ट अट्याकहरु आउने हैन माइकार्डियल इन्फार्क्सन हुने अथवा स्ट्रोक हुने किनभने कावासाकी डिजिजले गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले ट्रिट गरेन भने कोरोनरी यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन भनेको कोरोनरी आर्टरी एन्युरिजम सो इट इज भेरी नेसेसरी टु डायग्नोज विथिन द फर्स्ट विक अफ इन्फेक्सन हैन र अर्को रेयर हो तर इफ एनी स्पार्स हेयर हैन अर पेग टुथ त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ कोनिकल पेग टुथ देख्यो भने यु क्यान डायग्नोज एज एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया दैट इज अ रेयर कन्डिसन नेक्स्ट स्लाइड नाउ अनदर एप्रोच जस्तो लिम्फ नोड भने हैन जस्तो कि अब अघि नै हामीले कावासाकी डिजिज गर्दा जुन अघि 5 वटा क्लिनिकल फिचर भने नि 5 वटा त्यो क्लिनिकल फिचर सँगै कहिले पनि एकैचोटीमा आउँदैन है कुन एउटा फर्स्ट डेमा आएको हुन सक्छ अर्को क्लिनिकल फिचरको हैन थर्ड डे फोर्थ डेमा आउन सक्छ सो इट इज हिस्ट्री टेकिङ हैन हिस्ट्री टेकिङ इज भेरी की है सोध्नु पर्छ फर्स्ट डे फिभर आउँदा के थियो सिम्पटम्सहरु थियो पछि के थियो एकदम राम्ररी इभ्यालुएट गर्नुपर्छ सो अनु त एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री भनेको लिम्फ नोड हो जस्तो कि कमन भाइरल इन्फेक्सन हैन जस्तो कि एप्स्टिन बार भाइरस भयो कावासाकी डिजिज भयो हैन साइटोमेगालो भाइरस भयो तिनीहरुमा के हुन्छ फिभर विथ लिम्फ नोड लिम्फेडिनोप्याथी प्रेजेन्टेसन हुन्छ अथवा सिस्टमिक एक्जामिनेसन गरेर अर्गान इन्भल्भमेन्टहरु हैन अब हेपाटोमेगाली छ स्प्लिनोमेगाली छ भने देन यु क्यान डायग्नोज एनी फिभर फर 5 डेज हेपाटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली छ भने इट्स अ टाइफोइड फिभर अर फिभर विथ स्प्लिनोमेगाली छ भने यु क्यान अल्सो डायग्नोज मलेरिया र जहिले पनि डायग्नोज गर्ने बेला कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ हाम्रो बानी भनेको चाहिँ कमन इन्फेक्सन मात्र सोध्छौँ कि किनकि हाम्रो माइन्ड अलरेडी अकुपाइड हुन्छ जस्तो कि कुनै पनि पेशेन्ट फिभर आयो हामीले सुरुमै निमोनिया छ कि क्रोनिक फिभर भन्ने बित्तिकै हामी टिबीमा जान्छौँ टिबी जुभेनाइल इडियोप्याथिक आर्थराइटिस हैन म्यालिग्नेन्सी यो कमन कुराहरू जुन अघि हामीले पढ्यो नि कमन इन्फेक्सन हाम्रो अलरेडी फोकस त्यसमा जान्छ तर कहिले हामीले के मिस गर्छौँ भने अनकमन इन्फेक्सनहरु हैन जस्तो कि साइनोसाइटिस छ कि अथवा इयर इन्फेक्सन छ कि हैन अथवा एक्जिला उसमा कुनै स्किन इन्फेक्सनहरु त्यस्तो छ कि सो त्यस्तो माइनर कुराहरुलाई पनि इग्नोर गर्नु भएन है समटाइम्स यस्तो माइनर कुराहरुको इन्फेक्सनले प्रोलङ फिभर भइरहन्छ है नेक्स्ट स्लाइड सो हाउ विल यु इन्भेस्टिगेट दिस चाइल्ड हैन सो इनिशियली व्हाट विल डू फर्स्ट अफ अल वी विल सेन्ड सीबीसी विथ peripheral blood smear CBC मा हेमोग्लोबिन टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट डिफरेन्शियल काउन्ट प्लेटलेट र पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किन हेमोग्लोबिन पठाउने भने जस्तो कि ल्युकेमिया भयो म्यालिग्नेन्सी भयो हैन सर्टेन भाइरल इन्फेक्सन हैन तिनीहरुमा एनिमिया हुन सक्छ अथवा कावासाकी डिजिज भयो भने कावासाकी डिजिजमा के हुन्छ त प्लेटलेट एट द एन्ड अफ द फर्स्ट विक थ्रोम्बोसाइटोसिस हुन्छ तर त्यही सिभियर भाइरल इन्फेक्सन छ अथवा 20% अफ टाइफोइड फिभरमा thrombocytopenia also. So that is necessary to send CBC to find out any infection. Then also we need to send peripheral blood smear. Peripheral blood smear ले एउटा त हामीलाई पेशेन्टलाई एनिमिया छ भने कुन टाइप्स अफ एनिमिया हो त्यो थाहा हुन्छ अर्को मेन हामीले यसमा चाहिँ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पठाउनु कारण चाहिँ एनी एब्नर्मल सेल्सहरु हैन टु फाइन्ड आउट or to give clue about leukemia. Then we need to send inflammatory marker like ESR, CRP अथवा अर्को अहिलेको हामी सबभन्दा एकदम पठाउने र मोस्ट रिलायबल भनेको प्रोक्याल्सिटोनिन हैन दो इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ बट इट इज भेरी रिलायबल सो ESR CRP हरु कुनै पनि इन्फ्लामेटरी कन्डिसन अथवा इन्फेक्सियस कज छ भने एलिभेटेड हुन्छ इफ योर ESR इज मोर देन 20 or your CRP is more than 6 then it is elevated procalcitonin हैन procalcitonin more than 2 हो भने infectious cause if it is more than 4 severe sepsis if it is more than 10 then your patient might be in shock so procalcitonin is also very important अर्को इन्भेस्टिगेसन पठाउने भनेको ब्लड कल्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन र ब्लड कल्चरको बारेमा के जान्नु पर्यो भने जस्तो कुनै पनि पेशेन्ट एडमिट हुने बेला हामीले ब्लड कल्चर पठाउँछौं आफ्टर एभ्री 48 to 72 आवर हैन मानौं हामीले कुनै एउटा एन्टिबायोटिकलाई मानौं हामीले सेप्ट्राक्जोनबाट सुरु गरे ट्रिटमेन्ट गर्न 48 आवर भइसक्यो सेप्ट्राक्जोन दिएको अझ फिभर कम भएको छैन
हैन सो थर्ड डेमा जब हामीले फेरि के गरी एन्टिबायोटिक अपग्रेड गर्नुपर्ने छ भने नि देन अगेन यु निड टु सेन्ड ब्लड कल्चर है सो ब्लड कल्चरले फर्स्टमा मात्र हामीले एडमिट हुने बेला मात्र पठाउने हैन कि इफ वी डोन्ट नो द डायग्नोसिस एभ्री 2 to 3 डे यु क्यान रिपिट ब्लड कल्चर फर्स्टमा ग्रोथ देखेन भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ त थर्ड डे फोर्थ डेमा ग्रोथ देखिन सक्छ र ब्लड कल्चरमा कति ब्लड लिने त हैन भन्दा एटलिस्ट एडोलेसेन्ट र यङ चिल्ड्रेनहरुमा मिनिमम 5 ml ब्लड ड्र गर्नुपर्छ टु फाइन्ड आउट द अर्गानिजम है सो ब्लड कल्चर भन्ने बित्तिकै 1 ml 0.5 ml मात्र ब्लड तानेर थाहा हुँदैन है अर्गानिजम ग्रो हुँदैन सो इट इज नेसेसरी टु सेन्ड ब्लड कल्चर जस्तो कि अब टाइफाइड फिभर हो भने साल्मोनेला देखिन्छ अदर मेनी अदर कज हैन निमोनिया छ भने स्टाफले हो कि स्ट्रेपले हो कि हैन एचियन इन्फ्लुएन्जा हो कि अथवा फंगल कज हो हैन ब्लड कल्चरमा फंगल ग्रोहरु पनि गर्न सकिन्छ हैन अथवा युरिन रुटिन एक्जामिनेसन अर युरिन कल्चर हैन इज देयर एनी युटीआई अर एनी पाइलोनेफ्राइटिस त पाइलोनेफ्राइटिस त युरिन रुटिन डायग्नोज गर्ने हैन क्लिनिकल सिम्पटम्स छ फिभर सुप्राप्युबिक पेन हैन त्यस्तो छ विथ युरिनमा पसल्स देखेको छ भने देन यु क्यान डायग्नोज पाइलोनेफ्राइटिस चेस्ट एक्सरे हैन चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि वन टु फाइन्ड आउट निमोनिया सेकेन्ड थिङ टु अबाउट ट्युबरकुलोसिस छ भने पनि एक्सरेमा देखिन सक्छ अथवा अर्को थर्ड चिज भनेको जुन अघि हामीले पेरिकार्डियल इफ्युजनहरु भनेको थियौ नि अब त्यो पेरिकार्डियल इफ्युजनहरु पनि एक्सरेबाट डायग्नोज गर्न सक्छौं हैन अर्को भनेको म्यान्टुक टेस्ट भनेको त्यो टु रोल आउट ट्युबरकुलोसिस र त्यसपछि अर्को इन्भेस्टिगेसन पठाउने भनेको हामीले जुन अघि पढाएको थियौ नि अर्गान इन्भल्भमेन्ट सबै अर्गानहरु सोचेर पठाउने जस्तो लिभर इन्भल्भ छ कि त्यसको लागि लिभर इन्जाइम पठाउने हैन लिभर इन्जाइम एसजीओटी एससीपीटी हैन एएलपी और जन्डिसको जस्तो हिस्ट्री छ हैन अथवा हेपाटाइटिसको सस्पेक्ट गरेको छ भने वी अल्सो नीड टु सेन्ड टोटल बिलिरुबिन एन्ड डाइरेक्ट बिलिरुबिन त्यसपछि